کیا آپ کو معلوم ہے کہ فحش فلمیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ کون سا ملک بناتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں حیرت انگیز باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی دیکھی یا سنی نہیں ہوں گی، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس ویڈیو سے آپ کو ضرور بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ تو ذکر ہو رہا ہے ناروے کا۔ ہاں جی، یہ وہی ملک ہے جسے اینڈ آف دی ورلڈ یعنی دنیا کا آخری سرا بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ ملک ہے جس میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ شمالی ناروے کا ایک گاؤں روزویا، جس میں 25 ستمبر سے 18 مارچ تک یعنی 175 دن تک سورج نظر نہیں آتا۔ 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے۔ 20 جون سے 20 جولائی کے درمیان مڈ نائٹ سن رہتا ہے۔ تھرمسو ناروے کا ایک درمیانہ جزیرہ ہے جس میں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ ان دنوں اس شہر میں مشرق مغرب کی تمیز نہیں رہتی۔ روشنی صرف کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکتی ہے، چھتوں تک نہیں جاتی۔ سورج کی یہ چمک 25 ستمبر تک جاری رہتی ہے اور پھر اچانک سورج قطب شمالی سے غائب ہو جاتا ہے اور پورے خطے پر طویل رات طاری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے گرمیوں میں یہاں سورج غروب نہیں ہوتا اور سردیوں میں یہاں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ناروے رقبے کے لحاظ سے 67واں بڑا ملک ہے۔ یہ ملک گلیشیئرز اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کی ساحلی پٹی دنیا کی طویل ترین ساحلی پٹی مانی جاتی ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے مشکل ترین ملک ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر مشتمل تھا، مگر آج ناروے کی حکومت نے پہاڑوں اور سمندروں کے بیچوں بیچ سرنگیں بنا کر راستے بنا لیے ہیں اور پورے ملک کو آپس میں جوڑ لیا ہے۔ ناروے میں 900 ٹنل اور 82 بڑے پل ہیں۔ ان ٹنلز اور پلوں نے پورے ملک کو جوڑ رکھا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ اپنی گاڑی پر جا سکتے ہیں۔ اور دنیا کا طویل ترین ٹنل بھی ناروے میں ہے، جو کہ 15 میل لگ بھگ 24.5 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں امریکی $110 بلین کی لاگت آئی تھی۔ یہ ٹنل آئرلینڈ اور آئرلینڈ کی آبادی کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسی ملک میں ایک ایسا روڈ بھی ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے اور اس کا نام اٹلانٹک روڈ ہے۔ اس سڑک کا آغاز تو ہے مگر اختتام نہیں۔ اس روڈ پر اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے اور اس سے آگے صرف گلیشیئرز ہیں۔ ناروے کو نوبل پیس پرائز کا ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے۔ اوسلو، جو کہ ناروے کا کیپٹل ہے اور دنیا میں ماڈرن آرٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناروے میں پاکستانیوں کی تعداد وہاں کی آبادی کا 12%، جو کہ 32,000 کی آبادی ہے، اور یہ ناروے میں جا کے بسنے والی آبادی میں تیسرے نمبر پر ہے۔ پچھلے 30 سال میں پاکستانی ناروے میں جا کر بسنے والی سب سے بڑی غیر مغربی اقلیت ہے۔ ملک بھر میں 34,000 پاکستانی مقیم ہیں، جن میں صرف اوسلو سٹی میں 23,000 مقیم ہیں۔ اوسلو کے ایک علاقے کو تو چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ناروے کے بس اسٹاپ بالکل گھروں کی طرح تیار کیے گئے ہیں، جن میں صوفے، کرسیاں اور ٹیبل لگائے ہوئے ہیں۔ ناروے کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 1219 سے اب تک ان کا جھنڈا نہیں بدلا۔ اس ملک میں ناروے کے علاوہ کوئی بھی اور جھنڈا لہرانا قابل تعزیر جرم مانا جاتا ہے۔ اور اس ملک کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ناروے کے ان گھروں پر ناروے کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے جو گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر گھروں کے رہنے والے گھروں میں نہیں رہ رہے تو جھنڈا اتار کر رکھ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مکین آج کل یہاں نہیں ہے۔ ناروے دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں ماحولیاتی آلودگی پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، اور دنیا میں پرندوں کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی اسی ملک میں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہرن اور 12 سنگے بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے مشکل ترین پہاڑی سلسلے بھی ناروے میں ہیں۔ یہاں کے علاقے سویلبرڈ میں لوگوں سے زیادہ پولر بیئر کی تعداد ہے۔ یہاں پر انسانوں کی تعداد صرف 2000 ہے، کیونکہ یہ حد سے زیادہ سرد علاقہ ہے۔ ناروے کا موسم سرد ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ 100% برفانی کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہاں کے 4 سے 5 سال کے بچے اسکی اور سنو بورڈنگ سیکھنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ناروے ونٹر اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈلز حاصل کر چکا ہے۔ ناروے کے لوگ
ऊंची ऊंची इमारतों में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन इनके घर खूबसूरत और गर्म होते हैं जिन पर वार्म कलर किए जाते हैं। ज़्यादातर घरों की छतों पर घास उगाई जाती है ताकि बारिश और बर्फ़ दरारों से छतों के अंदर दाखिल ना हो। नॉर्वे का एक हैरान कुन फैक्ट ये भी है कि यहाँ सर्दियों में स्नो कलेक्टिंग की जाती है और ये इकट्ठी की हुई बर्फ़ बड़े बड़े फ्रीज़र्स में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मौसम हिज़ाम में जिन इलाकों में मौसम गर्म हो या बर्फ़ ना हो तो इन इलाकों में स्की स्लोप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नॉर्वे में कॉफ़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के लोग सुबह, दोपहर, शाम और रात के खाने के बाद कॉफ़ी लाजमी पीते हैं। नॉर्वे के लोग अपनी कौमी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनकी 2 ज़ुबानें हैं, नॉर्वेजन और सामी। 86% लोग इंग्लिश जानते हैं, मगर यहाँ के तालीमी इदारों से लेकर शॉपिंग मॉल और साइन बोर्ड तक सब नॉर्वेज ज़ुबान में हैं। नॉर्वे में बेरोज़गारी इंश्योरेंस भी होती है। अगर नौकरी चली जाए तो माहाना तनख्वाह दी जाती है। नॉर्वे के कैदियों के पास वो सहूलियात मौजूद हैं जो दुनिया भर में किसी जगह के कैदियों को हासिल नहीं। इनको प्रिजन सेल में इंटरनेट की सहूलत मौजूद होती है और इनके रूम किसी होटल के रूम से कम नहीं होते। 20% क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के फ्रॉड इसी मुल्क में होते हैं। इस मुल्क में 40% रेपिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जेल का मुंह नहीं देखा, यानी यहाँ रेप करना कोई बड़ी बात या जुर्म नहीं। 40% ख़वातीन शादी के बिना ही हामला हो जाती हैं और 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में ये मालूम ही नहीं होता कि इनका बाप कौन है। नॉर्वे ही ऐसा मुल्क है जिसे फहश फिल्में बनाने का घर समझा जाता है। यही वो मुल्क है जिसमें इंतहाई शर्मनाक काम होते हैं जिन्हें सोच कर भी शर्म आए। फहश फिल्मों की तादाद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में 5000 पॉर्न वेबसाइट्स इस मुल्क में काम कर रही हैं। यह मुल्क इन पॉर्न वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। इस मुल्क में शादीशुदा जोड़े कम और कंवारे ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ के लोग शादी से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। यहाँ की लड़कियाँ दूसरे मुल्कों की बनिस्बत ज़्यादा बोल्ड होती हैं। इनके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना आम बात है। अगर कुछ ख़वातीन शादी करती भी हैं तो महज कुछ दिनों के लिए, जिसका मकसद जिनसी ताल्लुकात बनाना ही होता है। और इसी वजह से इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाक़ें होती हैं। यहाँ पर बच्चे शादी के बाद माँ बाप से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर 10 में से 9 लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो इन्हें ओल्ड एज हाउस में छोड़ दिया जाता है। इस मुल्क को दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है, मगर यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। जवानी भले खुशकुन गुजर जाए, मगर बुढ़ापा बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाली फ़ौज भी इसी मुल्क की है। तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद यहाँ के लोग ज़िंदगी से खुश नज़र नहीं आते। शराब और नशा इतना आम है कि नशे की वजह से हर घंटे में ड्राइविंग के दौरान एक इंसान मर जाता है। यहाँ 3 में से 1 आदमी मोटापे का शिकार है और हर 25 मरने वालों में से 1 के मरने की वजह खुदकुशी होती है। यहाँ 7% लोग ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाए। यहाँ शराब की उम्र 16 साल है, जबकि दुनिया भर में शराब की उम्र 21 साल है। इस मुल्क में 21 साल से कम उम्र शराब और सिगरेट नोशी कर तो सकते हैं, मगर ख़रीद नहीं सकते। इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती, जिस्म फरोशी और फहश फिल्मों को कानूनी मुकाम हासिल है। यहाँ एक ऐसा शहर भी है जिसका नाम हेल यानी जहन्नुम है। यहाँ एक इलाका ऐसा भी है जिसे फ्री टाउन क्रिस्टियानिया कहा जाता है, जिसकी आबादी लगभग 1000 के है। यहाँ चर्च, गांजा, हीरोइन, हम जिन्स परस्ती सब कुछ जायज़ है, मगर तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं। इसे नॉर्वे का नो गो एरिया कहा जाता है। इस इलाके में गाड़ी भी दाखिल नहीं हो सकती। टेलीनॉर का आबाई मुल्क भी नॉर्वे है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी।